خدمت خلق میں پنجاب سب سے آگے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی نادار افراد کے لیے اربوں روپے کا ریلیف پیکج تیار کر لیا ہے۔ صوبے بھر میں 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 20 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اجرا کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پیکج سے 40 لاکھ خاندان اور 2 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ سب لوگوں کے لیے رمضان پیکج جاری ہو چکا ہے اور اس بار رمضان پیکج میں اہل ہونے کے لیے یہ 2 کام لازمی ہو چکے ہیں۔ جو لوگ یہ 2 کام کر لیں گے انہی لوگوں کو یہ رمضان پیکج ملے گا، اور جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے ان لوگوں کو رمضان پیکج سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس بار پچھلے سالوں کی نسبت بہت بڑے رمضان پیکج جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں، صوبہ پنجاب کی جانب سے، صوبہ سندھ کی جانب سے، خیبر پختونخوا کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے۔ تمام وہ لوگ جو پاکستان کے کسی بھی کونا سے تعلق رکھتے ہیں، پنجاب سے ہیں، سندھ سے ہیں، KPK سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں یا آزاد جموں کشمیر سے ہیں، جہاں کہیں سے بھی ہیں، آپ تمام لوگوں کے لیے وفاقی حکومت کا رمضان پیکج بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے نگہبان رمضان پیکج کا آغاز بھی باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے۔ آپ تمام لوگوں کے لیے نگہبان کارڈ جو ہیں وہ مکمل طور پر تیار ہو کے آپ لوگوں کے قریبی DC آفس میں پہنچ چکے ہیں۔ متعلقہ DC آفس سے ان کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے بہت جلد شروع ہونے والا ہے، اور آپ تمام لوگوں کو یہ نگہبان کارڈ ملنے کے بعد اسی نگہبان کارڈ ATM کے ذریعے 10,000 روپے کی رقم دی جائے گی۔ اور وفاقی حکومت کا پروگرام جو ہے اس کے تحت اس بار آپ کو کتنی رقم ملے گی؟ پچھلے سال تو 5-5 ہزار روپے ملے تھے، اس بار کتنی رقم ملے گی؟ اور یہ خوشخبری ابھی سے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس بار آپ کو دگنی رقم دی جائے گی۔ تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ رمضان پیکج کا حصہ بن کر 10,000 روپے کی بجائے 20,000 روپے کی رقم لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ 2 کام لازمی ہیں جو آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو وہ مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا جس پر عمل کرتے ہوئے آپ رمضان پیکج کا حصہ بھی بن جائیں گے، اور صرف 10,000 روپے کی رقم نہیں، آپ 20 سے 25,000 روپے کی رقم وصول کریں گے انشاءاللہ۔ گارنٹی کے ساتھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح طور پر یہ معلومات غور سے اور مکمل سن لی تو آپ کو یہ رقم دگنی ملے گی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے تمام لوگ جن کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، چاہے وہ سم والا شناختی کارڈ ہے یا وہ پرانے والا شناختی کارڈ ہے جس پر عثمان یوسف مبین کے سگنیچر ہوئے ہیں تو یا اس کا نام لکھا ہوا ہے، تو ان شناختی کارڈز پر بھی حکومت کی جانب سے فوری طور پر نقد رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتنے بڑے بجٹ کے تحت جو آپ تمام لوگوں کے لیے رمضان پیکجز جاری کیے گئے ہیں، ان میں آپ خود کو کیسے اہل کروا سکتے ہیں، آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، آپ رمضان پیکج کا حصہ کس طرح بن سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہم آپ کو وہ طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ اہل ہونے کے بعد آپ اپنی رقم کیسے لے سکتے ہیں بغیر کسی کٹوتی کے، بغیر کسی لائن قطار کے۔ حکومتوں کا یہ بہترین فیصلہ ہوا ہے کہ جتنے بھی افراد اس وقت تک رمضان پیکج کی رجسٹریشن کروا چکے ہیں ان کو بھی اہل کیا جائے گا، اور جو لوگ ابھی تک رجسٹریشن نہیں کروا سکے ان کو بھی اپنی رجسٹریشن کروانے کے فوراً بعد اہل کر دیا جائے گا۔ تو اب آپ 80-70 کے ذریعے رجسٹریشن کر سکتے ہیں، 81-71 کے ذریعے کر سکتے ہیں، یا کسی اور کوڈ کے ذریعے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال تو 99 سے آپ کو میسج بھیجے گئے تھے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ کا 5,000 روپے کی رقم جو ہے رمضان پیکج کے تحت وہ آپ کی آ چکی ہے، آپ فلاں قریبی متعلقہ بینک کے ایجنٹ کے پاس جا کر اپنی یہ رقم نکلوا سکتے ہیں۔ تو اس سال 2026 میں رمضان پیکج کے لیے کون سا کوڈ استعمال کیا جا رہا ہے؟ 80-70 کے ذریعے رجسٹریشن ہوگی تو کیا اس کا اہلیت کا میسج 99 سے آئے گا، یا وہ لوگ جن کے پاس کوئی میسج نہیں آتا یا جن لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کی ہی نہیں ہے ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو اس بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک کام کر لیں، ابھی سے آپ اسی YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابھی سے اسی YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیا اس سے ہم رمضان پیکج میں ضرور اہل کروائیں گے، اور اس سے انشاءاللہ رمضان پیکج کے تحت صرف 10,000 روپے کی رقم نہیں، اسے 20,000 روپے تک کی رقم دی جائے گی، کیونکہ ہم وہ طریقہ کار بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے صوبہ کے رمضان پیکج کا حصہ بھی بن جائیں گے اور وفاقی حکومت کے رمضان پیکج کا حصہ بھی ضرور بنیں گے۔ تو آئیے اس حوالے سے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے ایک بار لازمی چیک کر لیں، اگر آپ نے ابھی تک YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ آپ ایک غلطی کر رہے ہیں، لہٰذا ابھی سے آپ اسی YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں آپ رمضان پیکج لکھ دیجئے۔ اگر آپ رمضان پیکج میں اہل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد کمنٹس میں رمضان پیکج لکھ دیجئے، ہم آپ کو تمام تر معلومات ساتھ ساتھ فراہم کرتے رہیں گے۔ تو
तफसील की जाने बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी रमज़ान पैकेज जारी कर दिया गया है। सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान के लिए रमज़ान पैकेज जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अरबों रुपए की रकम जो है वो अवाम में तकसीम की जाएगी और ये रकम लेने के लिए हर किसी को अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके शनाख्ती कार्ड और उसकी मोबाइल सिम का लिंक होने के बाद ही उसको रकम भेजी जाएगी। लोगों को सिम पर आप उन्हें मैसेज आएगा और उनकी रकम जो है सिम के जरिए ही भेज दी जाएगी और शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन करवाने के बाद वो रकम अपनी सिम से निकलवा पाएंगे। अगर आपके पास सिम भी है और शनाख्ती कार्ड भी है तो इस हवाले से आपको बता दें कि दो अहम तरीन काम जो है वो भी आपने कर लेने हैं अगर आप रमजान पैकेज का वाकई हिस्सा बनना चाह रहे हैं और अहल होना चाहते हैं, तो इसके लिए ये दो काम लाजमी है। अच्छा, सबसे पहले ये एक बड़ी अपडेट अभी पहुंची है, वो भी आपको बता दें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस बार आपको कितनी रकम मिलने जा रही है। पिछले साल तो 5-5 हजार रुपए मिले थे, लेकिन इस बार इतना बड़ा बजट है तो इस बड़े बजट के तहत कितनी अवाम को कितनी नकद रकम मिलने जा रही है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आप तमाम लोगों के लिए रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन पिछले सालों से होती चली आ रही है। कभी आप किसी कोड पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजते तो कभी आपको अपनी रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए करवाना पड़ती, लेकिन इस बार जो है एक अलग से सिस्टम जो है वो लाया गया है और वफाकी हुकूमत के रमजान पैकेज के हवाले से, इसकी तैयारियों के हवाले से अभी आपको बता दें कि बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जो है वो मुतवक्की है। मजीद इस हवाले से कंफर्मेशन भी बहुत जल्द इसी चैनल के जरिए हो जाएगी और अभी तक जो मुख्तलिफ बावजूद ज़राए की जानिब से अपडेट्स मिली हैं उसमें यह बताया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा और ज़राए के मुताबिक इंशाअल्लाह रमजान पैकेज का मजमूई हुजम 40 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है और पैकेज के तहत मुल्क भर के तकरीबन 19 से 20 लाख मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद फराम की जाएगी। हर मुस्तहिक खानदान को 10 से 12 हजार रुपए डिजिटल तरीके से अदा किए जाएंगे, जबकि ये रकम बराह रास्त मुस्तहिकीन के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएगी। ज़राए का कहना है कि रमजान पैकेज के ऐलान के लिए खुसूसी तकरीब वजीर आजम हाउस में मुनक्किद की जाएगी, जहाँ वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद पैकेज का ऐलान करेंगे। इस मौका पर वजीर आजम अवामी रिलीफ और महंगाई के दबाव में कमी से मुतल्लिक अहम खिताब भी करेंगे। हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज में शफाफ और मौसर डिजिटल अदायगी निज़ाम अपनाया जाएगा, जिसका मकसद इमदादी रकूम की बरवक्त और बिला तअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाना है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये पैकेज महंगाई से मुतासरा अवाम के लिए एक अहम रिलीफ इकदाम करार दिया जा रहा है। तो बड़ी खुशखबरी अब ये मिल रही है कि आप तमाम लोगों को पिछले साल की निस्बत ज्यादा रकम मिलने जा रही है, दुगनी चुगनी रकम मिलने जा रही है। पिछले साल अगर आपको मिले थे 5 हजार रुपए तो इस बार आपको 10 से 12 हजार रुपए की रकम मिलने जा रही है और अपनी ये बड़ी रकम आप घर बैठे ले सकते हैं। ठीक है, आपकी सिम पर मैसेज आएगा और आपकी रकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इस हवाले से आपको बता दें कि इन लोगों का इंतखाब कैसे किया जाएगा, मतलब जो लोग अहल हो रहे हैं इसके लिए एक तो 80-70 की रजिस्ट्रेशन जो है इस इजलास के फौरन बाद बहाल हो जाएगी, फिर आप फौरी अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे और फौरी ही अहल हो जाएंगे। ठीक 24 घंटे के अंदर आपको अहलियत का तस्दीकी मैसेज भी मिल जाएगा कि भाई आप अहल हो चुके हैं, आपकी रकम जो है आपके अकाउंट में भेज दी गई है। तो इस हवाले से आप लोगों को कंफर्म करते चलें कि ये जो रजिस्ट्रेशन है अगले 2 से 3 दिन में शुरू होने वाली, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन के हवाले से तमाम तर मालूमात फौरी हासिल करें और रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार सबसे पहले हम अपने इसी चैनल के जरिए आपको बताएंगे। इसलिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सिलेक्ट कर दें। तो जो लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं लोगों को ये मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाएगा। इसके अलावा ये एक बड़ी अपडेट भी आपको देने जा रही है कि इस बार हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको जो इस रकम के मैसेज आएंगे वो 81-71 से भी आ सकते हैं और पिछले साल की तरह 99-99 से भी आ सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से आपको पहले बताया गया है कि वजीर आजम साहब की जानिब से खुसूसी इजलास जो है वो तलब किया गया है। तो इस इजलास के फौरन बाद जो फैसला आएगा वो भी हम आपको बताएंगे और रजिस्ट्रेशन का भी बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। फिर सिंपली आप अपनी रजिस्ट्रेशन भी घर बैठे करेंगे अपने शनाख्ती कार्ड और अपनी सिम का इस्तेमाल करते हुए और आप अहल भी हो जाएं। अच्छा, वीडियो के शुरू में एक बात हमने आपको कही थी कि 2 काम आपने करने हैं जिससे इंशाल्लाह आपको रमजान पैकेज की रकम मिलेगी, आप अहल भी हो जाएंगे और सिर्फ ये नहीं, आपको रकम जो है वो डबल मिल जाएगी, 10 हजार रुपए की बजाय 20 हजार रुपए मिलेंगे। तो भाई उसके लिए सबसे पहले ये नोट कर लें कि पहला काम जो है वो है आपका शनाख्ती कार्ड। अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो चुका है, आपके पास नहीं है, तो फिर भी आपको ये रकम नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड अपने पास है लेकिन वो एक्सपायर है तो फिर भी आपका मसला बन जाएगा, आप
اہل تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو رقم لینے میں دشواری ہوگی, آپ کو رقم نہیں ملے گی, آپ کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی. تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی جس وقت آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اس کو مکمل معلومات سننے کے بعد آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اٹھائیں, شناختی کارڈ اٹھائیں, چیک کریں وہ ایکسپائر تو نہیں ہے. اگر ایکسپائر نہیں ہے تو آپ کو مبارک ہو, آپ کامیابی سے رمضان پیکج میں اہل بھی ہو جائیں گے اور آپ کو رقم بھی مل جائے گی. اسی طرح اگر وہ شناختی کارڈ ایکسپائر ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا حل بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے فوری طور پر نادرا آفس پہنچنا ہے اور وہاں سے جا کر نارملی اپنا نیا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اس کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے نیا شناختی کارڈ کی تجدید کروا لینی ہے. یاد رہے کہ آپ نے ارجنٹ بیسس پہ آئی ڈی کارڈ نہیں بنوانا, کیونکہ اگر آپ ارجنٹ بیسس پہ آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو آپ کے پیسے بند ہو سکتے ہیں یا آئندہ کے لیے بھی آپ کو اہلیت کے حوالے سے مسئلہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا کام جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے, یہ اپنا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا ہے, ایکسپائر ہے تو نادرا سے جا کر اپڈیٹ کروا لینا ہے. ٹھیک ہے, اب دوسرے نمبر پر آپ کی سم, ٹھیک ہے, آپ کی سم جو ہے وہ آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہونی چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے کسی ممبر کی سم خود استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو چاہے وہ ان کے پاس سم 3-4 سالوں سے بھی چل رہی ہو تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہو چکی ہے, بلکہ وہ جس کے نام پر رجسٹرڈ ہوئی ہے یا جس کے نام پر ابھی تک پڑی ہے تو وہ اسی کی سم ہے. تو اس لیے آپ کو اپنے ہی نام پر اپنی یہ سم رجسٹرڈ کروا لینی ہے اور اس سم کو آپ موبائل میں ایکٹیویٹ رکھیں. ٹھیک ہے, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہم بتا رہے ہیں جن کے پاس پہلے کوئی سم نہیں ہے یا اپنے نام پر کوئی سم رجسٹرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پر وہ لوگ جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے والٹ سم ملی ہے, یا ایسے تمام افراد جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے PSER میں اپنا جو موبائل نمبر رجسٹرڈ کروایا تھا اس موبائل نمبر کو وہ سم میں ایکٹیو رکھیں گے, موبائل میں ایکٹیو رکھیں گے اس سم کو, اور انشاءاللہ اسی پر تصدیقی میسج بھی آئے گا, آپ کو تصدیقی کال بھی آئے گی اور اسی کی بنیاد پر آپ کو اہل بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ تھوڑا غور کریں, آپ کو ایک مین بات بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کا وہ موبائل نمبر جو آپ نے سروے میں رجسٹرڈ کروایا اور آپ کا شناختی کارڈ, اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہ ہوئے, یعنی وہ سم آپ کے نام پر رجسٹرڈ نہ ہوئی, تو پھر بھی آپ کا یہ کارڈ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی. اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہت لازمی ہیں, سب سے پہلے آپ ان چیزوں کو کنفرم کر لیں. اگر ایسا ہو بھی گیا ہے کہ آپ نے کسی اپنے رشتہ دار کا موبائل نمبر لکھوا دیا ہے سروے میں اور اسی پر آپ کو میسج آتے ہیں یا اسی پر تصدیقی کال آتی ہے, تو فوری طور پر آپ نے وہ سم رشتہ دار سے لے کر اپنے نام پر رجسٹرڈ کروا لینی ہے اور اپنے پاس ہی رکھنی ہے. تو اس طرح آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. باقی جن لوگوں کے صحیح موبائل نمبر رجسٹرڈ ہیں, صحیح شناختی کارڈ اور شناختی کارڈ ایکسپائر بھی نہیں ہے, تو ان لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو, انہیں رمضان پیکج میں ضرور اہل کیا جائے گا. اور جو بڑی اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے تھے, یہ دونوں چیزیں اگر آپ کی کلیئر ہیں تو آپ کو انشاءاللہ صوبائی حکومت کی جانب سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے رمضان پیکج کے تحت امداد ضرور ملے گی. اسی طرح آپ صوبائی اور وفاقی حکومت کے دونوں رمضان پیکجز میں بھی اہل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے الگ کیٹیگری ہوتی ہے کہ جو زیادہ مفلس لوگ ہیں اور مطلب حد سے زیادہ غریب ہیں, ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ان لوگوں کو پھر صوبائی حکومت بھی امداد دیتی ہے, وفاقی حکومت بھی امداد دیتی ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کے حالات کچھ بہتر ہیں, غریب تو ہیں لیکن ان لوگوں کی نسبت بہتر ہیں, تو ان لوگوں کو شاید ایک ہی حکومت کی جانب سے امداد جاری کی جائے گی. اس بار 1 کروڑ سے زائد فیملیز کو یہ امداد دی جائے گی, تو اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر غریب انشاءاللہ جو حقدار ہے اس سے یہ امداد ضرور دی جائے گی. اچھا, ایک بڑی اپڈیٹ ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں یہ بھی دی کہ اب لوگوں کو 10,000 کی بجائے 20,000 روپے کی رقم ملے گی. کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ ایسے ہی بتایا جا رہا ہے, ایسی تو کوئی سکیم نہیں چل رہی. دیکھیں جی, اس ماہ رمضان میں آپ تمام لوگوں کو, خصوصی طور پر وہ لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بھی ہیں اور رمضان پیکج کا حصہ بن رہی ہیں, ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ رمضان پیکج کی امدادی رقم بھی آپ کو انشاءاللہ رمضان میں دی جائے گی. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اگر آپ اہل ہیں تو آپ کی جنوری تا مارچ 2026 کی جو قسط ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر رمضان میں ہی جاری کر دی جائے گی. اور یہ ٹوٹل ملا کے 10,000 روپے رمضان پیکج کے اور 14,500 روپے کی قسط کفالت پروگرام کی, یہ ٹوٹل 24,500 روپے کی رقم بن گئی. یہ تو 10,000 کی بجائے 20,000 ہم بتا رہے تھے, یہ تو 24,500 روپے مطلب 25,000 روپے کی رقم بنتی ہے. تو بھائی یہ اتنی بڑی رقم آپ کو اب ملنے جا رہی ہے, اور اس اتنی بڑی رقم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہونا بھی ضروری ہے اور رمضان پیکج میں اہل ہونا بھی ضروری ہے. اب کافی سارے لوگ ہوں گے جنہیں صرف کفالت پروگرام کی قسط ملے گی, رمضان پیکج کی رقم نہیں ملے گی. کچھ لوگ ہوں گے جنہیں رمضان پیکج کی رقم ملے گی لیکن وہ کفالت پروگرام میں اہل نہیں ہے تو انہیں وہ رقم نہیں ملے گی. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دونوں پروگرامز میں اہل ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ پنجاب حکومت نے اس بار پچھلے سالوں کی نسبت بہت بڑا رمضان پیکج متعارف کروایا ہے. تقریباً 47 ارب روپے کی خطیر رقم سے یہ رمضان پیکج جاری کیا گیا ہے, اور تمام لوگوں کو ہم یہ خوشخبری سنانے والے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز ہوں یا انہیں پہلے سے کسی امدادی پروگرام میں اہل نہ کیا گیا ہو, ان تمام لوگوں کے
लिए अब हुकूमत पंजाब की जानिब से निगहबान कार्ड मुफ्त जारी किया जा रहा है और ये निगहबान कार्ड जो है आपके घर पहुंचाया जाएगा। अब इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो PSER सर्वे के तहत की गई है। आपका ये जो PSER सर्वे हुआ है रिसेंटली, आपने घर घर टीम जो है उससे अपना सर्वे करवाया होगा, तो उस सर्वे की बुनियाद पर आपका शनाख्ती कार्ड, आपकी सिम, आपका एड्रेस, आपकी तमाम तर मालूमात हुकूमत के पास पहुंच चुकी है और उसी की बुनियाद पर आपका गुर्बत का स्कोर निकाल के ये देखा गया है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप इस प्रोग्राम के रमजान पैकेज के हकदार हैं या नहीं हैं। तो ये सारा हिसाब किताब लगा के उन्होंने अब आपके निगहबान कार्ड भी बनाना शुरू कर दिए हैं और काफी हद तक हकदार लोगों के निगहबान कार्ड जो है वो तैयार हो चुके हैं और इन निगहबान कार्ड्स की तरसील जारी है। ठीक है, DC ऑफिस में ये पहुंचाए जा रहे हैं और मुतलका जिला में तकसीम शुरू होते ही DC ऑफिस से ये आपके करीबी यूनियन काउंसिल में जाएंगे और फिर यूनियन काउंसिल से आपके घरों तक ये कार्ड्स जो हैं डिलीवर किए जाएंगे। और अब कैसे आपको पता चलेगा कि भाई आप निगहबान कार्ड 10,000 रुपए की रकम के लिए अहल हैं, मरियम नवाज साहिबा के रमजान पैकेज का हिस्सा बन चुके हैं, तो भाई उसके लिए आपको तस्दीकी मैसेज भी किया जाएगा, तस्दीकी कॉल भी की जाएगी और एक नया कोड भी आप तमाम लोगों के लिए जारी होने वाला है, जिस पर सिंपली आप अपना ID कार्ड नंबर लिख के भेजेंगे और आपकी अहलियत घर बैठे मालूम हो जाएगी कि भाई आप अहल हैं रमजान निगहबान कार्ड के लिए या ना अहल हैं। तो ये सब कुछ भी आपको घर बैठे पता चलेगा। बाकी PSER की हेल्पलाइन 0800002345 इस पर राब्ता करके भी आप मालूमात ले सकते हैं और इंशाअल्लाह आपकी तस्दीकी मैसेज या तस्दीकी कॉल आने के बाद इंशाअल्लाह अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये निगहबान कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ खुसूसी अपडेट्स ये भी हैं कि अगर आप घर पे मौजूद नहीं होते तो फिर क्या बनेगा। वैसे इस बार तो टीम की जानिब से ये निगहबान कार्ड जो है मुतलका बंदे को ही दिया जाएगा। जब टीम आपके घर पहुंची है तो कोई बुजुर्ग है, कोई नौजवान है, कोई माजूर है, जो भी है आपके घर टीम पहुंच चुकी है तो घर पे मौजूद होना चाहिए। अब लैनुक तारों वाला सिस्टम तो है नहीं कि कोई बुजुर्ग है या कोई माजूर है वो लैनुक तारों तक नहीं जा सकता। तो अब जब टीम ही पहुंच चुकी है आपके घर तो फिर उस फर्द का मौजूद होना लाजमी है। ठीक है, और उसी के नाम पर ये कार्ड जारी किया गया है, उसकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद ये कार्ड उसे जारी किया जाएगा, उसे दे दिया जाएगा। फिर जो है इस कार्ड की एक्टिवेशन होगी। एक्टिवेशन प्रोसेस जो है हम पहले भी कुछ वीडियोस में आपको मुख्तसरन बता चुके हैं, लेकिन इस पर हमारी मुकम्मल वीडियो आने वाली है अगले 2 से 3 दिन के अंदर। आपका कार्ड अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप उससे एक्टिवेट कैसे करते हैं और आप उससे अपनी रकम कैसे निकलवा सकते हैं, तो उसका मुकम्मल तरीक़ेकार इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें। और इस हवाले से अगर आप रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में रमजान पैकेज लिख दें। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम आप तमाम लोगों को रमजान पैकेज की और भी साथ साथ मालूमात देंगे। अब अगर बात की जाए इस निगहबान कार्ड की रकम निकालने की, तो ये आप ATM से भी अपनी रकम खुद निकलवा सकते हैं। जिन ATMs पर वन लिंक ATM का ऑप्शन मौजूद है वहां से ये अदायगियां हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच लेस बैंकिंग एजेंट से भी ये रकम मिल सकती है। ठीक है, तो इस हवाले से इंशाल्लाह साथ साथ हम आपको बताएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो कार्ड्स जो हैं उनकी तकसीम शुरू नहीं हुई, जो ही तकसीम शुरू होगी आपको मिलेंगे, उसके बाद हम आपको ये तरीक़ेकार बताएंगे। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये भी आपको बता दें कि सूबा सिंध के लिए भी 25 अरब रुपए की खती रकम से रमजान पैकेज जारी करने का फैसला किया गया है। तो सूबा सिंध की रजिस्ट्रेशन का आगाज बहुत जल्द होने वाला है और बावसूख ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि अगले 2 से 3 दिन में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। उसका तरीक़ेकार इसी चैनल के जरिए आपको बताया जाएगा। अगर आप सूबा सिंध से हैं और रमजान पैकेज हासिल करना चाहते हैं तो अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तरीक़ेकार सिर्फ उन्हीं लोगों को बताया जाएगा जो अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये भी आपको बता दें कि सूबा सिंध में खवातीन को रकम जारी की जाएगी ये रमजान पैकेज की, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पेमेंट सिस्टम के तहत वो अपनी रकम निकलवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह 10 से 12 हज़ार रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। उसकी रजिस्ट्रेशन पर मुकम्मल वीडियो अगले 2 से 3 दिन में इसी चैनल पर आ जाएगी। तो आप अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। तो इस हवाले से साथ साथ हम आपको अपडेट ये भी देते रहेंगे कि रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, अब आपको इमदाद कैसे मिलनी है, रकम निकलवाने का तरीक़ाकार क्या है, ये सब कुछ हम आपको आसान अल्फाज में बता देंगे। तो फिर आपको परेशानी कौन सी है। ठीक है, जब एक ऐसा वक्त था कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए किसी के पास जाना पड़ता था, किसी को पैसे देने पड़ते थे, लाइन कतारों में लगना पड़ता था, अब तो आपको हम घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में ये तरीक़ेकार बता रहे हैं और इस हवाले से आपकी जो भी गलतफहमी है वो भी दूर कर रहे हैं। तो इसके अलावा उस्मान
उस्मान यूसुफ मुबीन के नाम से कोई फंड चल रहा है या कोई कैश मिल रही है, इस तरह के काफ़ी सारे सवालात आए हैं। पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में हमने पहले भी बताया हुआ है। तो भाई अभी आपको बता दें कि उस्मान यूसुफ मुबीन वाले आईडी कार्ड्स जो हैं उन पर कोई इजाफी कैश या फंड नहीं मिल रहा, ठीक है। लिहाजा उस हवाले से या रमज़ान पैकेज के हवाले से किसी लिंक पर क्लिक ना करें, किसी को अपना आईडी कार्ड ना दें, जिस बंदे को आप नहीं जानते उसके साथ ये मालूमात शेयर ना करें। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल एलिमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। रमज़ान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको साथ साथ मालूमात मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई खुशखबरियों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।